ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಧ್ವನಿ. ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಧ್ವನಿ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ನಿಮ್ಮದೇ, ಮುದ್ದದ ಆಪಾಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನೀತಿ ಕಾವಲು. ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಧ್ವನಿ. ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಧ್ವನಿ. ತೆರೆಯುವುದು ನಮ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಸಿರಿ ಅರಳುವ ವೇಳೆ. ತೆರೆಯುವುದು ನಮ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಸಿರಿ ಅರಳುವ ವೇಳೆ. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿರಿ, ಮುಖ ತುಂಬ ನಗುನ ಹೊತ್ತು ತನ್ನಿರಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಾದ ವಿನೋದ, ಚಿನ್ನರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗವಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತುಂಬು ಸಂಭ್ರಮ. ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಧ್ವನಿ. ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಧ್ವನಿ.
ತೆರೆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಧ್ವನಿ. ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಧ್ವನಿ. The reopening ceremony of JC International English Medium School, Karkala. Let's begin this new academic year with energy and positivity. To start our program, sir, Mr. Pranit sir to the dais. ತೆರೆಯುವುದು ನಮ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಸಿರಿ ಎರಡುವ ವೇಳೆ. ತೆರೆಯುವುದು ನಮ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಸಿರಿ ಎರಡುವ ವೇಳೆ. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿರಿ, ಮುಖ ತುಂಬ ನಗುನ ಹೊತ್ತು ತನ್ನಿರಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಾದ ವಿನೋದ, ಚಿನ್ನರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗವಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತುಂಬು ಸಂಭ್ರಮ. ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಧ್ವನಿ. ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಧ್ವನಿ. ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕು ಪೆನ್ನು ತುಂಬೋಯ್ತು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಶಾಲಾ ಬಸ್ಸು ಬಂದು ನಿಂತಾಯ್ತು. ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕು ಪೆನ್ನು ತುಂಬೋಯ್ತು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಶಾಲಾ ಬಸ್ಸು ಬಂದು ನಿಂತಾಯ್ತು. ನಿನ್ನದೇ ದಾರಿ Of the Almighty, for a fruitful year ahead, I request everyone to stand for the prayer. I request Shravani of 10th standard to sing a prayer and JC Creed followed by Prima of SSLC. मुदाकरात मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. We believe that the faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brother of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprises, that government should be of laws rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Thank you. Please be seated. Thank you, dear students. Now I request Dikshita ma'am to welcome the gathering. School bells are ringing loud and clear. Vacations over. School is here. A very good morning to everyone. It's my great pleasure to welcome you all here today. First of all, I would like to express our heartfelt gratitude to today's inaugurator of this program, Shri Vadiraj Shetty sir. Welcome you, sir. We feel truly honored by the presence of today's resource person, Nitin Pujari. Welcome you, sir. I would like to express
extend a warm welcome to our school president, J.C. Chittaranjan Shetty, sir. Welcome you, sir. I also welcome present president of JCI Karkala, J.C. Avinash Shetty, sir. Welcome you, sir. It's my immense pleasure to welcome our school director, J.C. Jayakumar, sir. Welcome you, sir. And I would like to welcome our past president of JCI Karkala, J.C. Shweta Jain, ma'am. Welcome you, ma'am. I also welcome our school HM, Dr. Shankaran, sir, to this program. Welcome you, sir. I also welcome our school administrative officer, Pranit, sir. Welcome you, sir. And I also welcome all the teaching and non-teaching staffs and my dear students. Welcome you all. And I also welcome Chaitra Kabinala ma'am to this program. Welcome you, ma'am. Welcome to you, ma'am. To mark this auspicious beginning of this academic year, I request today's inaugurator, Mr. Vadiraj Shetty, sir, to light the ceremonial lamp, and I request all the dignitaries to join the same. Satoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. It is now time to celebrate excellence. We are proud to felicitate our SSLC toppers of 2025-26. I request Suresh sir to proceed the same. Success comes through those who work hard with determination. Securing outstanding marks is not easy. It requires dedication, focus, and perseverance. Good morning to all, respected guests, parents, teachers, and my dear students. Today, we are gathered here to celebrate the success and hard work of our SSLC student batch 2025-26, especially our achievers and toppers. Let us begin with wonderful session, felicitation ceremony. I proudly invite P. Ishanvi Shetty, who secured 97.12% and achieved first place in the class. I also invite Nafisha Shiza, who secured 96.48% and achieved second place in the class. I also invite Apurva Nayak, who secured 96.32% and achieved third place in class. I request all the dignitaries. I request all the dignitaries on the dais to honor the students with grace.
Congratulations. Now I call the names of the students. Please come quickly and receive our mementos as a token of love. KP Pragati Rao, she has secured 96.16%. I request, please come quickly. Shri Jyoti Devadiga, 95.84%. Kirtan RK and Sakshi S. Nayak secured 95.68%. I request all the students come quickly and receive our token of love. Geet Vaishnavi S. Shetty, 94.88%. Vaishnavi R. Shetty, 94.56%. Sakshi S. Bangera, 94.40%. All the students, put your hands together, give them a big applause. Ananya Pai, 93.60%. Samhita S. Egde, 92%. Nida Patima, 91.68%. Sanika Hegde, 91.04%. Bhuvan S, 90.40%. Pan Shetty, 89.92%. Fatima Mushpika, 88.80%. Sanika Vikadu, 88.64%. Dhriti Divakar Kulal, 87.04%. All the students, please put your hands together. Give them a big round of applause. P.S. Tilak Gowda, Prapti Acharya, Yash S. Shetty. Ashwit S. Kamath, Ayesha Naz, Kirtana R.K. Pujari.
Abhish D. Jain, Prajna Sanjana, Sheikh Mohammad Zair, Supreet, Kriti and Rao. Sheikh Mohammad Zair, Supreet, Kriti and Rao. Trisha Shreyas Hamdan. Trisha Shreyas Hamdan. Srijanar Acharya Nihal and Shetty. Srijanar Acharya Nihal and Shetty. I request all the SSLC students come over here, guys, and last year students. We are proud of you and wish you a bright and successful future ahead. Thank you once again. Now it's the time to felicitate the today's dignitaries. So I call Mr. Wadiraj sir to come forward and receive our honor. I request our President sir and all the dignitaries on the dais to honor the guest. And I request Srinidhi teacher to read out the biodata of Wadiraj sir.
ಜೆಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿರದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಗು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಶಿವಪುರ ಯಳಗೋಳಿ ನಂದ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ಹಾಗೂ ಮೀಯಾರು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ 1966 ಮಾರ್ಚ್ 22 ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ, ಸುದಿನ. ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ನಾಮಕರಣದಂದು ತನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೆಸರಿಸಿದ ಹೆಸರೇ ವಾದಿರಾಜ. ಹೆಸರಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥವೆಂಬಂತೆ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಡವಳಿಕೆ, ತನ್ನ ನಯ ವಿನಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದು ವಾದಿರಾಜನೇ ಆಗಿರುವಿರಿ. ಮುಂದೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಸಂಜಯರ ಸ್ಮಾರಕ ಕಾಲೇಜು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ. ಅನಂತರ ಮುಂದೇನು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರದೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತು ಪಡೆದಿರಿ. ತದನಂತರ ಹೆಬ್ರಿಯ ಜಾರಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆರೆದು ಸ್ವಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಿರಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಇಚ್ಛೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಮಾತು ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಿರಿ. ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 1994 ಮೇ ತಿಂಗಳ 27ರಂದು ಕುಮಾರಿ ಶುಭವತಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಫಲಸ್ವರೂಪ ರವೀನಾ ರಶ್ವಿನರ ಅಕ್ಕರೆಯ ತಂದೆಯಾದಿರಿ. ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗೈದು ಓರ್ವಳನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೋರ್ವಳನ್ನು ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿಸಿದಿರಿ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಬ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಬ್ರಿ ಜೇಸಿಸ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ತತ್ಪರಿಣಾಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಬ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರಿ. ಅಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಬ್ರಿ ಅಜಕಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ವಂಡರಬೆಟ್ಟು ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಸೀತಾನದಿ ಸೌಖ್ಯ ಯೋಗ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹೆಬ್ರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಂಕಾರ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ಜನಪ್ರಿಯರಾದಿರಿ, ಜನಾನುರಾಗಿಯಾದಿರಿ. ಕಲಾಪ್ರಿಯರಾದ ತಾವು ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೆರಡೂರು ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಿರಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಬ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಸುಮಾರು 27,000 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 7.5 ಎಕರೆಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮಂದಾರತಿ ಗೋಶಾಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು 88 ಗೋವುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಹೀಗೆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತರಾಗಿರುವಿರಿ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜ, ಗೋವು, ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೊಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ವಾದಿರಾಜರೇ ಆಗಿರುವಿರಿ. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಅರಳು ಹುರಿದಂತೆ ಲವಲವಿಕೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಚಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೇರು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಕಳ ಜೆಸಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಜೆಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ.
Mr. Nitin Pujari sir and his Mrs. Chaitra Kabinale, who married recently. I wish them a very happy married life. Sir and ma'am, please receive our honor. ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರ್ಲಾಲು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ ರತ್ನರಾಗಿ ಜನನ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಗಣಿ. ಅದು ನಾಟಕವಾಗಲಿ, ಭಾಷಣವಿರಲಿ, ಕ್ರೀಡೆಯೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಡಾರು ಶಿರ್ಲಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಕಳದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಖ್ಯಾತ ಭುವನೇಂದ್ರ ಪದವಿಯ ಗರಿ. ಆದರೆ ಗುರಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ. ಬಡತನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಛಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸಾಧಕನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ, ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆ, ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣು ಗುಣ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇರು ಶೃಂಗದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾವು ನಿದರ್ಶನ. ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು, ಪದವಿ ಮತ್ತೊಂದಾದರೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಖ್ಯಾತನಾದ ಏಕಲವ್ಯನಂತೆ ಅಸಡ್ಡೆ ನಿರಾಕರಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ರೋಚಕ ಯಶೋಗಾಥೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು. ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯತ್ತ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು 2015-16ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿ TV7 ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅವಕಾಶ ಬೇಡಿದಾಗ ಸ್ವರ ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪರಿ ಅಪರಿಮಿತ. ತನ್ನ ಋಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸ್ವರದ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಪಯಣ ಹೊರಟಿದ್ದು ಇಂದು ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ. 2017-18ರಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಕಷ್ಟವೇ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಗುಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಮುಂದೆ ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಯುವಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ವಿನೋದ್ ಪರಿಚಯ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ, ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ, ಹಳೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಜನರ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು ಇಂದು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕರು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಲು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚರಿತ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದು 18 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ 5,50,000 ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ, ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹುಡುಗನೋರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ದೈತ್ಯನಂತೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೈತ್ರಾ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಅವರನ್ನು ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿಸಿ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಕಳ ಜೆಸಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಜೆಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಕಳ. Congratulations, dear sir and ma'am. To in-source person, Mr. Nitin Pujari sir,
to address the gathering. ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. JC ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೊಂದಿನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಂದನಾ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲದಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಜಧಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಜಧಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಟ್ಟ ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ JC ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಈ JC ಶಾಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎದುರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಶಾಲೆ ಇದು. ಈ ಶಾಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಾಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಗಳಿದೆ. ವಂದನಾ ರೈ ಎನ್ನುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲೇದು ಟೈಮಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ 7 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ 9:45ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ 9:45ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಮೊದಲ ಅಂಶ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕತೆ ಇತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರದು ಎನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ನಾನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟೋಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಜುಗರ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಮುಜುಗರ ಆಯಿತು, ಆಚೆ ಹೋದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ, ಮುಜುಗರ ಪಡಬೇಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದು ಹೊಸ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂಥ 2ನೇ ಅಂಶ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲು ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ JC ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹೈಫೈ ಶಾಲೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ. ನೀವು ಹಳತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ರೀಲ್ಸ್ನ ಯುಗ. ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು 12 ಸೆಕೆಂಡ್. 12 ಸೆಕೆಂಡ್ನ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ರೀಲ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ
12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಏನು, ಅದರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಏನು ಕಲಿಸೋದ್ರ ಬದಲು ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕತೆ. ಅದು ನನಗೆ ಈ ಕತೆ ನೀವು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಡಕೆಯ ಲೋಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ನಾನು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೈಫೈ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಂತ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ. ಕಲಿತಾದ ಮೇಲೆ ಮಗನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ತಂದೆ, ಮಗನೇ ಬಡವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬಡತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ಯಲ್ಲ, ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ಯಲ್ಲ, ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಮಗನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ, ನನಗೆ ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೆ ಮಗನೇ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗ, ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ನಾಯಿ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ನಾಯಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ನಾಯಿಗಳಿದೆ. ನಮಗೆ ಈಜಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಜಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿಯೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರು ಈಜಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಜಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನದಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 4 ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಕ್ತಾವೆ. ನಮಗಿಂತ ಅವರ ಆಕಾಶ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ, ಹಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಅವರು ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಗನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಂದೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಂತೆ. ಬಡತನ ಏನು ಅಂತ ಮಗನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮಗ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠವಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಾವೆಷ್ಟು ಬಡವರು ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರೋದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರೋದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ. ಗಮನಿಸಿ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ನಾಯಿಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನದಿಯೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಮಗಿಸುವಂಥ ಲೈಟಿಂಗ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ ಲೈಟ್ಗಳು. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತಾವೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಡತನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೇವೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಂದನರೈ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಕೇವಲ JCಯ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ತಿ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ವಂದನರೈ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ.
ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂಥ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ 1-2 ವರ್ಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪದವಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗುವ ರೇಟ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. AI ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಇದ್ದದ್ದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನಾಳೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಬೇಕು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೆ ಓದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ನಾನೀಗ ನೋಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಶಾಲೆ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Words of wisdom. Now I request Mr. Vadiraj Shetty sir to share words of wisdom with our students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂಥ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಕಳ JCN ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಕಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ JC ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಘ್ನಾಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ, ಬೋಧನಾ ವರ್ಗದವರೇ, ಬೋಧನೇತರ ವರ್ಗದವರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, JCA ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವಾಗುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ JCA ಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿ JCA ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದವ. ಆದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹಿಣಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥ ರಂಗೋಲಿ, ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳುವಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿವಸ ಆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 30 ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು 2 ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟವರು. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾವ ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪುನಃ
ಶಾಲೆ 2026-27 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನದಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ SLCಯಲ್ಲಿ 94, 97, 96 ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅವರು, ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹಾಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನೀವು ಪ್ರಥಮ PUC ಆಗಿ ಇವಾಗಲೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂದಿಡ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಗ್ತೀರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು, IAS ಆಗ್ಬೋದು, IPS ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬುನಾದಿ ಏನುಂಟು ಇಲ್ಲಿಯ ತಳಕಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಕಳದ JCI ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯವರು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂತರ ಅಂತ, ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ, ಸಮಾಜ ಅಂತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗಲೇ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಭಾಳ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು 3-5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ನಾನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಕಾರಣ. ಮೊನ್ನೆ ಚಿತ್ರರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು. JCಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ, ಅವರ ಶಿಸ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಡ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಾರಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿರಿಯನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರಬೆಟ್ಟಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಊರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತವ. ಅವರು ಸಹ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂದಿಕಲ್ವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಓದೋದು. ಚಿತ್ರರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ಬೆಂಚು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕಲಿತು ಅದ ನಂತರ 7, 8, 9, 10 ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ಸಂಜಯ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೋವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ 300 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವ ಕಾರ್ಲಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು 600 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಯಾರೂ ಸಹ ನಾವು ಬಡತನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಡತನ ಉಂಟಂದು ಯಾರು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆ ಬಡತನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಬಡತನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾರಣರಲ್ಲ. ಏನೋ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ತನಕ ನಾವು ಆ ಬಡತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣ ನಾವಾಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಿಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು 600 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಸೈಟಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕಂಪೆನಿದು. ನಾವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದ, ನಾವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ದ್ವಾರಕದಿಂದ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಪ್ಪಳ ತಂದು ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಬೇರೆ ಖರ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳ 600 ರೂಪಾಯಿ, ದಿನದ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ನಾವು ನಂಬುದ ದೈವದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂದರೆ, ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನನಗೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ, ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬಡತನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ನಾವು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಜ್ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೀಬೇಕು. 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ತಮ್ಮತ್ತು ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ತಿರೋದು 1 ರೂಪಾಯಿ 1.5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಆ ಮೈನಸ್ ಆದ 50 ಪೈಸೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ 50 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ 55 ಪೈಸೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಹಳೆವೈದ್ಯರ ಸಂಘ, ನಾನು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ವಂಡರ್ಬೆಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ 7 ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಬಂದಾಗುವುದಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ 15 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಏನು ಬೇಕು, ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲು, ಕೊಡೆ, ಚೀಲ, ಶೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದೇನೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಶಾಲೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬುದಂತೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ, ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿದವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನಂಬಿದಂಥ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಂದೇಶ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಮಿತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ತರಂಜನರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದರು, ಆ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಏನೇ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ನೀವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಕಾರ್ಕಳದ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ JC ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವ, ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಿದೆ, ಮುತ್ತು ಕೊಡುವನು ಬಂದಾಗ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಮರಿಬಾರದಂತೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಹೃದಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಉನ್ನತವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತಳದ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. For your valuable words. Now I request Mr. Avinash G. Shetty sir to speak a few words on this special occasion. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಹೋಗೋ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರುವಾಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಶಾಲೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಸ್ಕೂಲು ಬರೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಆಗ 9 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಟು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲಿ, ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಲ SLCಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು PU ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಈಗ ನೀವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಗೌರವ ನಿಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮದು ಅಮ್ಮನೇರ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಹಾಗೂ PUC ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 90 ಅಬೌವ್ ತೆಗೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ನಾನೊಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ JC ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 90 ಅಬೌವ್ ತೆಗೆದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಲ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸಾಧಕರು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಡಾಗ 60 ವರ್ಷ, ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ 30 ವರ್ಷ. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Words and wishes. Now, to guide us with his vision for the year ahead, I request our school president, JC Chittaranjan Shetty sir, to deliver the presidential address. 2 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹಾಂ, 2 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ. ಹಾಂ,
ರಜೆ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಇತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ? ಹೌದು. ಹಾಂ, ಸರಿ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಲ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಲುಗಳು, ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಸರಿ. ಇನ್ನು 20 ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ JCI ಹೆಬ್ರಿಯ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು JC ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು JCಯಿಂದ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ವರ, ಆ ವಿಷಯಗಳು, ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆವಾಗಲೇ ಅವರ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ JCI ಕಾರ್ಕಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ, ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕಾರಣಕರ್ತಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು. ಆಗ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತಹ ವಾದಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು, 3 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು PUC ಇರಲಿ, SSLC ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಇದು ಹೆಡ್ಲೈನ್. ಇದು ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಂತರ, ಪೇಪರ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಂತರ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುವಂತಹ ಹೆಡ್ಲೈನ್. ಆದರೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರದೇ ಮೇಲುಗೈ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾ. ಆದರೆ ಈ ತನಕ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ, ರ್ಯಾಂಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರದು ಮೇಲುಗೈ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದಲ್ಲ, ಯುವಕರದು ಮೇಲುಗೈ. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅದಲು ಬದಲು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಯುವಕರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 10th ಪ್ಲೇಸ್ನವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾ ಅಂತೇಳಿ? ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಅವರು ಕಾರಣರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಖಂಡಿತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 2 ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವಿನಾಶ್ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೀತೇನೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂತಹ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೀತೇನೆ. ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕರೆದದ್ದಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ JCಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅಥವಾ ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದದ್ದಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು, ನೀವು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋದೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸುಮಾರು 75 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಜಾಗ. ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಸೀತಾ ನದಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾದಂತೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 27,000 ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಏನುಂಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 88 ದನಗಳು ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. ಆ 88 ದನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು ಲೇಬರ್ ಉಪಯೋಗಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಳಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ನೀರು ಹೇಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನೊಣವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಪಂಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಂಟು. ತುಂಬ ಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿ. ಅವರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಹೋಗದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಲ್ಪ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಟೀಚರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿತಿನ್, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನ ನನಗೆ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಚರಿತ್ರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.
ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಾದರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಾಲು ನೋಯ್ತಾ ಉಂಟು, ಆ ಕಾಲನ್ನು ನೋಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಅವಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಬೆಳೀತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತದೆ. ಆ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಂದನಾ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಟಿ ವಿಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಖಂಡಿತ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ. ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಚಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ನ ಉದ್ಘೋಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ದಿನಚರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲಗಳೇ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಏನಂತೇಳಿ ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದೇನು ದೇವಸ್ಥಾನವ ಶಾಲೆಯ ಅಂತೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯರೇ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆಗಳಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪಾಠ. ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ. ಇವತ್ತು ಅವನನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನುಂಟು, ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನಾಗ್ತದೆ,
ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕಾದಂತಹ, ಜೀವನವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಶಾಲೆಗಳು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಷ್ಟು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋದಂತಹ 99% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಭಾರತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗನಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಧೈರ್ಯ ನಮಗುಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಭೆ ಇತ್ತು. ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ವಂದನಾ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಏನಾದರೂ ರೀಶಫಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ, ರೂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 57 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 44. ಉಳಿದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅವರ ಬಸ್ಸುಗಳು, ಬೇರೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ 40 ಸೀಟಿನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 107 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. 40 ಸೀಟಿನ 107 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಅದಲು ಬದಲು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂತೇಳಿದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕೇಳಿ, ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿನ್ನ ಟೀಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡು. ಸರಿಯಾ? ಹೌದು. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ, ಈಗ ಕಾರುಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ, ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎದ್ದು ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮನೆಯವರೇ, ಯಾರೂ ಆಗಿರಲಿ ಅವರನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಫೀಸಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಪೋಷಕರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಷಕರು ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತಾರ, ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಟು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನುಂಟು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರು ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಜೇಸಿ ಶಾಲೆಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟವಾದ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಜೀವನ ಅನುಭವ. ಖಂಡಿತ ಆ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ,
ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂತಹ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ JCI ಕಾರ್ಕಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಕಳೆದ 20 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕರೆದಾಗ ಮುಖ ದಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 20 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಣುಕ್ತೇನೆ ಅಥವಾ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಶಿ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಚಂದದ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಚನಾ ಟೀಚರ್, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಟೀಚರ್, ಮತ್ತು ಯಾರು? ನಿರೋಷಾ, ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ, ಮತ್ತು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಣೀತ್. ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರನ್ನು? ಪರಿಚಯ ಆಯಿತಾ? ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು? ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನೋಡಿಲ್ವ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೊಸೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿರೋಷಾ ಮೇಡಮ್. ಯಾರು? ನಿರೋಷಾ ಮೇಡಮ್. ಅವರ ರೆಸ್ಯೂಮನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ. ಆ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡೋದು ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಫಿಲ್ಲಪ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ 3 ಜನ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ B.Ed ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ 1 ವಾರ 3 ಸಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು. B.Ed ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ನಿರೋಷಾ ಮೇಡಮ್. ಆ ನಂತರ ಡೆಮೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎಂಬಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಟೀಚರಾಗಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಏನಂತೇಳಿದರೆ, MA ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವುದು KG ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥವರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು MA ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಸೀದಾ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ
1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಚನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಶಾಲೆ ಉಂಟು, GM ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರ ಶಾಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ 48 ವರ್ಷ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದಂತಹ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆದಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ JC ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಗೂಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೇರೆ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಸರು JC ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಚನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಇದು ಈಗ ಒಂದು ನೆನಪಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆರಂಭ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿರೋಷ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಿರೋಷ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು JC ಶಾಲೆ. JCಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು, ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಾರಿದ್ದಾರೆ JCಯಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಚಾಕಚಕ್ತಿಯನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈಗ ವಂದನರಯ್ಯವರು ಇದು ರಜೆ ಸಿಗುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಂದನರಯ್ಯವರು ಸರ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 4 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಶಾಲೆ. ಆದರೆ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಖಂಡಿತ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದು GM ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅರ್ಚನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೆದಾಗ ಅವರ ಏನು ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 5 ಜನ ಕೂಡ 100% ಮಾರ್ಕನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಚನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಬಜಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಂತರ GM ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಉಂಟು, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಈ ಸಲ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಅವರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೆ PTA ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯರು, ಹೌದು ಸದಸ್ಯರು. ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಅರಳು ಹುರಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಆನಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸರ್, ನಾನು 8 ವರ್ಷ ಟೀಚರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಆನಂತರ ಹೇಳಿದರು ಏನು ನಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಏನು 6th 7th ಸೋಷಿಯಲ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಲಿಸುವುದಿದ್ರೆ UKG ಮಾತ್ರ, ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು LKG ಅವರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಎತ್ತರದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದರು ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, AI ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಏನು AI ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ನಡೀದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್? ಹೌದು, ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಳ್ವಾಸಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅನುಭವಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರು ಯುವಕ, ಈಗ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟು, ಉತ್ಸುಕತೆ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಂಟಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತ 6 ಜನ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಈಗ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗ ಹೇಳಿದರು ಕಾರ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಕಳದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಅದು ಯಾವುದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾತೂರು ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಹಬ್ಬ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಬ್ಬ. ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಬ್ಬ. ಆದರೆ ಲೋಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 450 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮದು ಏನು ಹೊಸತನ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಏನು ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆಯುವ, ಲೋಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಂಚಿ ಹೋಗುವಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ವಾರ್ಡನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಚೈತ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. ಆನಂತರ ಕೇವಲ ವಾರ್ಡನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಮ್ಮಂದಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರು. ಮೊನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಹೆಸರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾರ್ಡನ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಹೊಸ ವಾರ್ಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 500 ಹೋಗಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ವಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಯಾರು ದೀದಿಯರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸುರೇಖ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ವಾರ್ಡನ್ ಚೈತ್ರ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಕ್ಕವ ಅಮ್ಮವ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕರೆಯಿರಿ, ಟೀಚರ್ ಏನೋ ಕರೆಯಿರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುರೇಖ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋ ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ.
ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅವರು ವಾರ್ಡನೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾರ್ಡನೆ, ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾರ್ಡನ್ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಗಮನಿಸಿ, ಶಾರದೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆ ಶಾರದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶಾರದೆಯನ್ನು ಕೂರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ ಅದರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಿಂದೆ ಅವರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಹೇಗೆ ಹರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1-2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಶ್ರೀ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಸೂತ್ರ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು, ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ಯ ಸೂಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗರಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕವೋ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. For your valuable and inspiring words. To propose vote of thanks, I invite James Sneha teacher to the dais. Good morning all of you. It's my immense pleasure to render vote of thanks on this special occasion. I extend my heartfelt thanks to today's inaugurator, Mr. Vadiraja Shetty sir. Thank you sir for your wonderful presence. I take this opportunity to thank today's resource person, Mr. Nitin Pujari sir. Thank you sir for your beautiful presence. I would like to thank our school president, J.C. Chittaranjan Shetty sir, for your wonderful cooperation and support. Thank you sir. And also, I would like to thank J.C. Avinash G. Shetty, President of JCI Karkala. Thank you, sir. And also, I thank our school director, Jayakumar, sir. Thank you, sir. I would like to thank past President of JCI Karkala, J.C. Shweta Jain, ma'am. Thank you, ma'am. I thank our school HM, Dr. Shankaran, sir. Thank you, sir, for being with us. I take this opportunity to thank our school administrative officer, Pranit sir. Thank you, sir. I also thank Shweta Kabinala ma'am. Thank you, ma'am. I would like to thank Namma Kala channel for capturing beautiful memories. Thank you for your cooperation. Last but not the least, it's my pleasure to thank all my dear colleagues and blooming stars of Gems of Chem, my lovely students and parents and all non-teaching staff. Thank you one and all. Thank you, ma'am. With this, we come to the end of Prarambhosava 2026-27. Thank you all for your gracious presence. Wishing our students a wonderful year of learning.